फाउंडेशन वालों एक अमोल प्रोजेक्ट लैके आपदे लिए हाज़र होए हाँ। ये कंची टीवी तो मेरी सारी टीम आपदे नाल इस प्रोजेक्ट की सांझ पाएगी। असी कंची टीवी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्हों ने सानू इत्थे आउण दा मौका दिता है। इस प्रोजेक्ट नू बनाउण वास्ते इस संस्था दे इस फाउंडेशन दे जो ट्रस्टी साहबान हैं उन्हां दा एक बहुत बड़ा रोल है। मैं चाहता हाँ कि मैं उन्हां दे बारे थोड़ी जी जानकारी देना चाहां। साडे पहले ट्रस्टी हैं डॉक्टर अपिंदरजीत कौर तखर जी जिहड़े कि बुलरहंटन यूनीवर्सिटी विच सिख अते पंजाबी यूनीवर्सिटी के डायरैक्टर ने अते रिसर्च कोआर्डिनेटर ने। अगे चलते हैं सतपाल जी जो कि इस फाउंडेशन के सैकटरी ने और रबदासिया कम्यूनिटी नाल बड़े ही चिर तो जुड़े हुए ने। इस तो अगे चलते हैं एडवोकेट दीपिका चावड़ा जी जिहड़े कि फंडिंग ऑफिसर हैं और ये गुजरात तो हैं अते गुजरात सुप्रीम कोर्ट दे विच एडवोकेट ने। इस तो अगे चलते हैं मनोज दहिया जी जिहड़े कि दिल्ली विच रहिंदे ने अते दिल्ली यूनीवर्सिटी तो इन्हां ने PhD की हुई है और इन्हां दा नाम देशों विदेशों के बुद्धिजीवियों विचों एक गिणिया जाता है। इस तो अगे चलते हैं रूपलाल जी पॉल जिहड़े कि ट्रैजर हैं और लंबे समय तो एक कम्यूनिटी नाल जुड़े हुए हैं। इस तो अगे चलते हैं पूनम सांगरे जी जिन्ने भी ट्रस्टी हैं उन्हां विचों घट उम्र के ये ट्रस्टी साहबान हैं, लड़की है और ये असिस्टेंट सैकटरी हैं और रीसेंटली इन्होंने बुलरहंटन यूनीवर्सिटी तो डिग्री हासिल की है। अमरीक पलाही जी जिहड़े कि कम्यूनिटी अंगेजमेंट ऑफिसर हैं अते इन्होंने लंबे समय तो सतगुरु रविदास महाराज के जितने भी गुरुद्वारे हैं चाहे वो इंग्लैंड च होण चाहे वो यूरोप च होण चाहे वो इंडिया च होण उत्थे इन्होंने उन्होंने गुरु घरां च इन्होंने प्रचार वालों बहुत इन्होंने कम प्रचार किया और उत्थे उन्होंने गुरु घरां च इन्हां दा सन्मान भी काफ़ी हुंदा रहा। एक होर मैं आप जी नाल गल साझी करदा जावां इन्होंने फुटबॉल का प्लेयर भी पंजाब दे वालों और सारी इंडिया में खेलिया और बड़े सानू ये बड़ा माण है। आखिर में चलते हाँ तरसेम कल्याण जी जिहड़े कि भगवान वाल्मीकि मंदिर के काफ़ी लंबे समय तो ये प्रधान ने और बहुत अपनी भगवान वाल्मीकि मंदिर की कम्यूनिटी की लंबे समय तो सेवा भी करते आ रहे हैं। उस तो अगे मैं ये जिहड़ा प्रोजेक्ट हैगा ये साडे ट्रस्टियां ने तैयार किया। मैनू इन्हां अपने ट्रस्टियां से बड़ा माण है और हुण आपां चलदे हाँ भी जदों साडे इस प्रोजेक्ट के कोई 15 मिनट रह जाणगे असीं आप जी जो कालां भी लवांगे। कालां विच तुसीं अपने सुझाव दे सकते हो। तुहाडे सुझाव जिहड़े हैगे आ वो असीं अपनी जिहड़े ट्रस्टी हैं उन्हां विच जरूर उन्हां दा जिक्र करांगे अते उन्हां दे विच उत्ते अमल भी करांगे। आखिर में ये जिहड़ा प्रोजेक्ट है सतगुरु रविदास महाराज जी लाइफ एंड टाइम पे ये श्री सैकटरी सतपाल जी वो इस प्रोजेक्ट नूं आप दे रूबरू कराउणगे ते मैं सैकटरी साहब उन्हां नूं बेनती करांगा कि वो ये प्रोजेक्ट दे लई जितनी भी जानकारी आपके पास हैगी या जितनी भी आप जानकारी दे सकते हो क्योंकि आपां 10 प्रोग्राम होर करने ने हुण टाइम की समय रखते हुए इस प्रोजेक्ट की जानकारी दिओ जी। धन्यवाद जी। शिक्षा धन्यवाद चेयरमैन साहब जी। प्रोजेक्ट के वल वधण तो पहला मैं समझदा ये जरूरी है कि साडे चेयरमैन साहब जी ने ट्रस्टीज़ की इंट्रोडक्शन कराई और साडे चेयरमैन साहब की भी इंट्रोडक्शन हो जानी चाहिए है। चेयरमैन साहब जी हैं ओम प्रकाश बाघा जी बेडफोर्ड तो हैं। इन्हां दी सिफत इस तरह है कि बड़े लंबे समय तो
ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੈਡਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਘਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਟਰਸਟੀਜ਼ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਟਰਸਟੀ ਹਨ। ਆਓ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਆਉਂਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 18-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਟੈਪ ਲੈਣੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸੂਝਵਾਨ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੈਰੀ ਮਖਲਕ ਜੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ UCL ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਲੰਡਨ ਦੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸੰਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੀ ਅੱਜ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਘਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰੂਪ ਲਾਲ ਜੀ ਪੋਲ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਟਰਸਟੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਟਰਸਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਗਏ ਔਰ ਅੱਜ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਰਸਟੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ Tracing the Footprints of ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ in History। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਾਉਣੇ ਦਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੋਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਬੇਸਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਦਾਸੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਕੀ ਕੌਤਕ ਹੋਏ, ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਕੀ ਉਹਦੀਆਂ ਡੇਟਾ ਸੀ, ਇਹ ਕੁਝ ਟੌਪਿਕਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਰਿਸਰਚਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਰਿਸਰਚਰਸ ਨੂੰ ਟੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਰ 4 ਰਿਸਰਚਰ ਜੁੜਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਈ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਹੋਣੇ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਹਨ ਬਈ ਰਿਸਰਚ ਟੀਮ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਿਸਰਚ ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਇੱਕ ਖਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਦਿਵਸ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ 151 ਸਾਲ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨੂੰ ਖਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜੀਵਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਰਿਸਰਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਔਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਸੈੱਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਮਾਂ 2027 ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 650 ਸਾਲ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਏ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੇਣ ਹੋਵੇਗੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬਈ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਾਇਦਾ ਸਾਥੀਓ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਬੇਸਡ ਰਿਸੋਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼
ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅੱਜ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ will be for the educational benefit of the global public। ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹਦੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਪੂਜਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਬੇਸ ਰਿਸਰਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਖੋਜ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਜਾਂ ਪੂਜਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਅਮਰੀਕ ਪਲਾਹੀ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਸੱਜਣ ਹਨ, ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ, ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ, ਇਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਆਫਿਸਰ ਅਤੇ ਟਰਸਟੀ ਹਨ। ਅਮਰੀਕ ਪਲਾਹੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੇ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੈ ਗੁਰੂਦੇਵ। ਅੱਜ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਐਤਕੀ ਅਸੀਂ 644ਵਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਤੇ ਮਲਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਮਾਣਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ ਖੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਿਆ ਨਿਧਾਨਾ, ਖਾਵੋ ਖਰਚੋ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਵੱਧਦਾ ਜਾਏ ਟੋਟ ਨਾ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਉਹ ਓਨਾ ਹੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 644 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੱਲ ਰਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਦਾ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟਸ ਆਫ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਇਨ ਹਿਸਟਰੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 151 ਸਾਲ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਘੋਖਣ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਫਕਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕਹਾ ਕੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਾਂਚੀ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ 151 ਸਾਲ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ
ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਕਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 4 ਸਥਾਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਆਏ, ਤੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੂਨੀਕ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਲੜੀਵਾਰ ਪਰੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਸੈਮ ਕਲਿਆਣ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਵਿਰਾਸਤ ਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੈਮ ਕਲਿਆਣ ਜੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਮਰੀਕ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਸ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਕਿਸ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗਰੁੱਪਸ ਹਨ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪਸ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਮਰੋੜ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਾਵੇ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਗਰੁੱਪਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀੜਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਰਚ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਾਥਾ ਸੱਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਣਾ ਦੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦੀ 151 ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਰੱਖੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ, PhD ਸਕਾਲਰਸ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੁੱਧੀਜੀਵ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਇਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ 2 ਟਰਸਟੀਜ਼
ਡਾਕਟਰ ਮਨੋਜ ਦਈਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹਨ, ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਾਹਿਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨਾਮ ਹੈ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਟਰਸਟੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਉਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਠੱਕਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ, ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਮਾਹਰ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਾਡੇ ਟਰਸਟੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਰਿਸਰਚ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਣੇਗੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੁੱਧੀਜੀਵ ਰਿਸਰਚਰਸ ਜੁੜ ਗਏ ਹਨ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਜੰਮੂ, ਪੰਜਾਬ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਬੰਗਾਲ, ਅਸਾਮ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਰਚਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਅਮਰੀਕ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਵੀ ਟੀਮ ਬਣੇ ਰਿਸਰਚ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘਾਟਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੈਨ ਕਲਿਆਣ ਜੀ, ਆਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਬੈਡਫੋਰਡ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੈਡਫੋਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤਰਸੇਮ ਕਲਿਆਣ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂਜਿੰਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਪਾਲ ਜੀ ਵੀ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਲੜਕੇ ਹਨ ਵਿਜੇ ਦਾਸ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਰਵਿਦਾਸਿਆ ਮੇਲਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਕੰਡਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੀ ਬੈਡਫੋਰਡ ਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਮੇਟੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਤਪਾਲ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਪਾਲ ਜੀ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚੇਅਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਔਰ
ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨੀ ਤੇ ਖੋਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਖੋਜ ਆਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਦੀ ਖੋਜ ਆਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖੋਜ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੋਜ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਖੋਜ ਹੋਈ ਜੋ ਜਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਗਲੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਈਓ ਖੋਜ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਇਵੈਂਟਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਕ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸੰਤ ਵਿਜੇ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪੁਰਬ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਹਾੜੇ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੈਲੰਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਕੈਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਸੰਬੰਧਕ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਫੀਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕੈਲੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਹਨ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੇਟਾਂ ਫਿੱਟ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਡੇਟਾਂ ਲਈਆਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇਣੇ ਦੇ ਲਈ, ਬੁਨਿਆਦ ਦੇਣੇ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੇ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧਕ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਹੋ ਰਹੇ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਸ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, 26 ਜਨਵਰੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ ਵੀ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤਰਸੇਮ ਕਲਿਆਣ ਜੀ ਹੁਣੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹੋ ਹੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਣਗੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਥੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣਗੇ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਪੂਰੇ 2 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਾਏ ਹਨ, ਔਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿਊ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਊ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਸਾਥੀਓ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕ ਪਲਾਹੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਵਿਊ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਜਿਹਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਉਹ ਸੂਝਵਾਨ ਸੱਜਣ ਹੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਬਾਘਾ ਚੇਅਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ
ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਰਿਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦ੍ਰਿੜ ਸੀ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, ਫਾਰਸੀ ਦੇ, ਉਰਦੂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਸਕੋਲਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੌਮ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਪਾਲ ਜੀ ਹੁਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਵੈਂਟ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਅਮਰੀਕ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਡੀਟੇਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕੀਏ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਹੁਣੀ ਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੇਸਰਾਜ ਹਾਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਲੈਂਡ ਤੋਂ ਦੇਸਰਾਜ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਦੇਸਰਾਜ ਜੀ, ਹਾਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬੋਲੀਏ ਜੀ, ਬੋਲੋ, ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਪਲੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਸਵੇਰੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਦੇਸਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਨਾਈਸ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ 108 ਸੰਤ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸੈਂਟਰ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਭਲਾਈ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ
ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਉਸ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚਿੜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਕੀ ਆਇਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੜ ਕੇ ਨਦੀ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੁੰਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੁਪਕਾ ਭਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਉੱਡਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੁਪਕਾ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਤਕ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਉਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚਿੜੀ ਤੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚਿੜੀ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੁਝਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚਿੜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੰਛੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਕੀ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਲਾਜਵਾਬ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ, ਜਿਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਵੈਂਟ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੀਤੇ ਵੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਜਾਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ 650ਵਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਟਾਰਗੇਟ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 650ਵੇਂ ਗੁਰਪੁਰਬ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਬਾਪ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਮ ਕਲਿਆਣ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद अमरीकी। प्यारे दर्शकों, आपने मेरे वीर अमरीक लाओ जी लो, आप कौन है, ले लीजिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जय गुरुदेव जी, कौन ते कितों बोल रहे हैं जी? हेलो, जय गुरुदेव प्रधान जी, गगन बोल कमेंट्री तो। हाँ, जय गुरुदेव जी, की हाल है जी? सारे जय गुरुदेव जी, अमरीक भाजी ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਸਤਪਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਸੈਮ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਤਰ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਡਾਇਲੂਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਚਰਾਕੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਸਲ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਜੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜੇ ਬਣ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਬਣਤਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਗਾਨਿਆਂ ਨੇ ਬਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ 100 ਨਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਜੋ ਕਿ ਹੋਵਾਂਗੇ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗਗਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਛੇਤੀ ਮਿਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ
ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਵਾਜੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਹੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਟਰਸਟੀਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2027 ਤੱਕ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਕੇ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਦੀ ਗਲੋਬਲ ਲਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸੈਮ ਕਲੈਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਜੀ। हाँ जी, प्यारे दर्शकों, जो मेरे वीर अमरीक जी ने आप नाल विचार साझे किए, इस तो आप नू अंदाज़ा हो गया होगा कि ये जो सतगुरु हन जी हाँ जी, आप एक लाइव कॉल हाँ जी, ला ला। हाँ जी, हेलो जय गुरुदेव जी। ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। कौन सा ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਸੰਤਮਾਨੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬੈਡਫੋਰਡ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਇਹਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਵੀ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਗਲਾਬਾਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਖੋਜ ਨੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਲੁਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲੁਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਜੋ ਮਕਸਦ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੇਵਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੋਈ ਵਿਦ ਜਾਣੇ, ਜੋ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੋਈ ਵਿਦ ਜਾਣੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ। ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਉਹੀ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਸੈਮ ਕਲਿਆਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕ ਜੀ ਇਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਲ ਹੋ ਲੈਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਰਾਜਮਾਨ ਬੋਲਦਾ। ਰਾਜਮਾਨ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਸਾਡੀ ਲਾਓਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਾਰ ਤਿਆਰ ਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਦੇ ਫੱਟੇ ਚੱਕੀ ਜਾਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ 2027 ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੋ ਹੈ ਇਹ 2 ਟਰੈਕ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਵੇਗੀ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਲਾਈਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਿਸਰਚਰਸ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਹੁਣੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸਰਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਮ ਕਲਿਆਣ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰਪਾਲ ਜੀ। ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਖੋਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਸੈਮ ਕਲਿਆਣ ਜੀ ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੀਏ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਭਾਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਨਾਰਥਹੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਕੀ ਬਾਤ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਆ। ਕੀ ਬਾਤ। ਇੰਨਾ ਚਾਅ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਜੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ, ਭਾਜੀ ਅਮਰੀਕ ਜੀ, ਭਾਜੀ ਸਤਪਾਲ ਜੀ, ਭਾਜੀ ਕਲਿਆਣ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹੋ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਨੀ ਕਿ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ। ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਸਿਫਤ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੋਹਣ ਹੁਣਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਨਾਰਥਹੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਸੋਹਣ ਹੁਣੀ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਜਿਨੀ ਬੜਾ ਹੀ ਚਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਈ ਕੀਤੀ, ਤਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸੈਮ ਕਲਿਆਣ ਹੁਣੀ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਹਾਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਆ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਰਗੁੰਗ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਜੀ? ਲక్ష్మణ ਬੰਗਲ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਯਾਨੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬੜਾ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਆਈ ਵਿੱਚ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਡਿਵਾਈਡਡ ਵੀ ਫੋਰ ਸਾਰੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਈਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਲੰਮਾ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, 500 ਪਾਉਂਡ ਮੈਂ ਦਊਂਗਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਰਿਸਰਚ ਚ ਪਾਉਣ ਲਈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। 500 ਪਾਉਂਡ ਦਊਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਔਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਫੁੱਲਦਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੈਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਰਿਸਰਚ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਔਰ ਸੱਚ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਸੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਮ ਜੀ ਆਪਣੇ
ਬਣ ਰਹੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਜੁੜਨ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਦਵਾਨ ਬੁੱਧੀਜੀਵ ਜੁੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੁਣ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਇਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੱਚਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਉਂਦੇ 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਰ ਮੈਂ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈ ਹੋ। ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। जय गुरुदेव जी। ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? मेरा नाम तरसेम बंगड़ बेडफोर्ड तो बोल रहा जी। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਬੰਗੜ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ, ਸਤਪਾਲ ਜੀ, ਅਮਰੀਕ ਪਲਾਹੀ ਜੀ ਅਤੇ ਤਰਸੇਮ ਕਲਿਆਣ ਜੀ ਆਪ ਬੈਡਫੋਰਡ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਬੈਡਫੋਰਡ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ। ਸਾਰੀ ਬੈਡਫੋਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕੀਪ ਇਟ ਅਪ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ 101 ਪਾਉਂਡ ਭੇਟਾ ਜੀ। ਜੋ ਥੈਂਕ ਬੋਲੇ ਯੂ। ਸੋ ਨਿਰਭੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਜਦ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ।